सब तो वड्डी ते आम खबर की गल की जाए तो वह है नशे का नैक्सिस यानी कि ड्रग्स कनैक्शन किस तरह के नाल हुंदा और इस दे लई किसी की जान भी जा सकती है। और सब तो वड्डी गवाही अज हुई है रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है और उस तो बाद हुण अगे होर किन्ने खुलासे होणगे वड्डा मसला है। हालांकि यह पंजाब का मसला नहीं, यह मसला पूरे देश का है यानी कि मुंबई का, पर सीधे तौर पर इसका कनैक्शन पंजाब दे नाल की हो सकता है। सवाल इत्थों ये उठ रहे हैं कि बॉलीवुड दे विच जेकर इस तरह दे नाल नशे का नैक्सिस है, इन्नियां ज्यादा वड्डियां हस्तियां ने सितारे जो नशा लेंदे ने तो फिर किस तरह दे नाल सारा काला कारोबार चल रहा है, ये वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिर सरकारां कुछ नहीं कर रही। सीधे तौर पर सवाल अज भगता मसा दे विच चुकांगे कि इसी तरह दे नाल जेकर बॉलीवुड दे विच हाल है तो बॉलीवुड या फिर पंजाब की गल करांगे कि किस तरह दे नाल इत्थे हालात ने, और इस दे लई कोशिश करांगे कि वध तो वध विस्तार दे नाल और अंदर खाते की तस्वीर तुहाडे सामने लेके आइए। सो फिलहाल शुरुआत करते हैं भगता मसा की वड्डी खबर तो दस कि सुशांत राजपूत मामले दे विच वड्डी खबर है। ड्रग कनैक्शन ते रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। सुशांत राजपूत की मौत का मामला, हालांकि पहला इसनूं आत्महत्या किया जा रहा सी, खुदकुशी किया जा रहा सी, पर हुण किते ना किते इसकी मौत का ही मामला। हालांकि यह साफ नहीं होया कि हत्या है या फिर आत्महत्या। नशे की सप्लाई नूं लैके सवाल उठ रहे हैं। Because Sushant case has become the most controversial and most sensational case in the history of I have already served in more than 34 years of service in police, and I have not seen any such sensational case in my entire career. So I don't say that there is no link between this, because now this has been established. There is a connection between drug and drug mafia and drug peddlers and Riya Chakravarti ji. Now this can go to any extent. There could be a link also, because Sushant case has become the most controversial and most sensational case in the history of सो गिरफ्तारी हुई अज ते सवालों ते नजर पा लेने, जिसनूं लैके कई तरह के वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिहड़ा नैक्सिस हैगा किस तरह दे नाल चलदा। जेकर इसनूं इत्थे ना रोकिया गया तो फिर बहुत ही ज्यादा समस्या जिहड़ी है वध सकदी है। और सीधे तौर पर जो हालात बॉलीवुड दे विच नजर आ रहे हैं, सबनूं नहीं कहा जा रहा। एक बार दोबारा तो कह दईए, कुछ चुनिंदे जिहड़े लोग ने, कुछ चुनिंदे अजिहे लोग ने जो अपने फायदे दे लई दूसरियां दी जिंदगी तक नाल खिलवाड़ कर लैंदे ने। सवाल ने कुछ उन्हां ते नजर पा लैंदे आ कि आखिरकार अज दा सवाल जिहड़ा है वो भगता मसा दे विच की पुछया जाएगा। किस सवाल ते जिहड़ी चर्चा होएगी, बॉलीवुड दी अंदर दी तस्वीर आखिरकार की है, बॉलीवुड दी अंदर दी तस्वीर की है, सितारियां ते किन्ना को जनून है नशे दा, है या नहीं है, किन्ना ते है, जेकर है सरकारां दी नशे नूं लैके की कारगुजारी है सरकारां दी नशे नूं लैके, बेशक वो कित्थे तक भी जा रहे हैं। मुंबई ड्रग्स नैक्सिस दी तर्ज ते पंजाब भी लिप्त है, यह भी बड़ा सवाल इत्थे खड़ा हो रहा है। सो नशे की मजबूती नूं तोड़ पाउणगियां एजेंसियां जिहड़ी लगाई गई, एजेंसियां एनसीबी लगाई गई है, ईडी लगाई गई है ते नाल ही सीबीआई लगाई गई है। तीनों एजेंसियां काम कर रही ने इस मामले दे विच, दस दईए। और सारी रिपोर्ट हुण एनसीबी दी जिहड़ी है वो सीबीआई दे कोल जाएगी। सितारियां ते किन्ना को जुनून है नशे दा, किन्ने क लोग इस दे विच लिप्त ने, असल तस्वीर क्यों नहीं सामने आ पाती। हालांकि ये सब जिहड़ा है वो वड्डा सवाल खड़ा हो रहा है नशे नूं ही लैके। सो ये सवाल सारे ने और सवालों के जवाब के लिए अज भगता मसा दे विच चर्चा करांगे। पर दस दईए कि अज जिहड़ी चर्चा है वो किसी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदियां दे नाल, बुलारियां दे नाल या किसी अहुदेदारां, विधायकां या मंत्रियां दे नाल नहीं होएगी। इस बाबत कुछ खास जिहड़े मेहमान ने उन्हां नूं असीं चुनिया हैगा ताकि इस ते चर्चा जिहड़ी होवे उस चों कुछ निकल सके, विस्तार दे विच थोड़ा जिहा जान सकीए और असलीयत कुछ जान सके, कुछ अजिहा है भी या फिर बनाया ही जाता है। सो मेहमान जिहड़े ने साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां दा स्वागत कर लेने आ। सब तो पहला स्वागत करांगे दर्शन औलख जी साडे नाल, जो अदाकार ने, प्रोड्यूसर ने, बॉलीवुड दे नाल हॉलीवुड तक काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पंडित राव जी पंजाबी भाषा के चिंतक साडे नाल मौजूद रहेंगे और नाल ही सानू कानूनी तौर पर जिहड़ियां धारावां लगियां ने और की कुछ कार्रवाई हो सकती है उस दे बाबत भी साडे नाल जुड़े ने रीटा कोहली जी, सो सीनियर वकील ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी जुड़न दे लई चर्चा।
ਸੋ ਮੱਸਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਰੀਆ ਦੇ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ 25 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, 25 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੀ ਮਰੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਗਰਕ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੀਏ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 22/7/2019 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਚਰ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਵਾਈਨ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਸਾਡੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਪਨ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬਪਨ ਦੀ, ਡਰੱਗਸਪਨ ਦੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਰੀਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਲਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਮੈਂਸੂਰੇਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਰਿਗਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਅਫਕੋਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ NCB ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, we have no reason to doubt ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੂਪਹੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ they are narcotic control bureau। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਚੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਡਰੱਗ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ देयर ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ, ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡੀਪ ਨੈਕਸਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹਿਊਜ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਓਪੀਐਮ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਓਪੀਐਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਓਪੀਐਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਡੋਜ਼ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ rather than ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੀਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਰੀਟਾ ਜੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਗਾਇਕੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਲੈ ਲਓ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਗਿੱਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਲੈ ਲਓ,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਈਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਐਡਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੇਲ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਰੀਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਰੀਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਡਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਹੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। खबरां बेशक निकल के ना सामने आ। बिल्कुल, मैं दर्शन साहब का बहुत सम्मान करता है, बहुत सत्कार करता है, पर एक गल साफ है, पंजाबी इंडस्ट्री खास तौर ते वीडियो इंडस्ट्री दे विच अजिहे गायक ने मौजूद दे वक्त वो भावे ड्रग्स नहीं लेंदे ने, पर ड्रग्स नू प्रमोट करने वाले गाने, शराब ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਡਰੱਗਸ तो दूजे ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਫੀਮ, ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫੀਮ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਗਿਨੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਈ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ? ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਚਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਥਿਆਰੀ ਡਰੱਗਸ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰੱਗਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੀ ਇਸ ਤੇ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਦੀ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਰੀਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੈਚਰਸ ਸੌਂਗਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੌਂਗਸ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਰਿਕਸ ਇੰਨਾ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰਸ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫਲੈਸ਼ੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀਕਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਲੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਟੇਜ। ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਆਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੈਰਲਲ ਕਾਰਟਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਡਲਟਰੇਟਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਕਿ ਉਹ ਚੇਨ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਲਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ,
ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਈ ਸੇ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆਫ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਪਹੀਵਲਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਡ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਮੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 35 ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਟਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 17 ਸਾਲ ਦਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਥ। ਇਹ ਯੂਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੂਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੂਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਘੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਭਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ।
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਟਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਡੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਭੁਗਤਿਆ, ਉਹ ਯੂਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਜੋ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਖੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਨੇ ਰਾਜ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ? ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। जी जी बिल्कुल, सब तो पहला रीटा मैडम ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਜੇ ਜਾਗੇਗੀ, ਜਾਗੋ ਆਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। जी जी, मैनू लगता है अजे औरत सामने आके लच्चर शराबी हत्यारी गाने के खिलाफ लड़के ड्रग्स के खिलाफ वड्डी पद्धर ते एक मुहिम शुरू करने की लोड़ है। मैनू आने वाले समय दे विच अजे ड्रग्स गायक शराबी गायक नू किसी दे हालत विच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका पर्दाफाश होएगी, नारकोटिक्स जोनल डायरैक्टर ने जरूर कार्रवाई करेंगे, इन्हों सम्मान करेंगे। मैं बहुत ही निम्रता नाल दर्शन साहब नू बेनती करांगा, क्योंकि इन्होंने बहुत वड्डी पद्धर ते बैठे ने, आजकल नार्थ जोन आर्टिस्ट एसोसीएशन ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਜੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਚਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਥਿਆਰੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਕੰਗਨਾ ਰਾਣੌਤ ਵਰਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਬॉयਜ਼,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਚਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੱਤਿਆਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਰਟਿਸਟ Unity ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, Unity Unity ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਕਅਪ, ਲਾਈਟਸਮੈਨ, ਹੋਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰੋਸੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪਰੋਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ? ਫਿਰ ਖਫਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਓ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਈਓ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ YouTube ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। Facebook ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Facebook ਨੂੰ ਕੋਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੰਮ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਗਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈਟ ਲੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਯੂਥ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਰੱਗ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਚਿੱਟਾ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਲੈ ਲਈ, ਓਪੀਐਮ ਲੈ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਡੋਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਮੈਥੈਮਫੈਟਾਫੀਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਆਈਸ ਵਾਈਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਅ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਗੇਮ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ ਯੂਥ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਲੈਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨ ਪਲੇ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਾਈਪੋਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਐਡਿਕਟ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀ ਚੁਕਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਠ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖੋਲਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸੋਲੇਸ। ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਇਆ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸੋ ਦੇ ਥਿੰਕ ਡਰੱਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਆਊਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਟਿਗਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਿਗਮਾ ਹਟੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਹੈਸਿਵ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੀਟਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਜੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਓਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਾਵਟੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੰਡ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ 4-4 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਰੀਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਗਤਾ ਮਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।